त्यांना पण आज आम्ही या स्पर्धेदरम्यान मिस करतोय. साईश या स्पर्धेदरम्यान कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आजूबाजूला असेल तर त्यांनी यायचं आहे कॉमेंट्रीसाठी. आणि पुन्हा एकदा मी तुम्हाला घेऊन जातोय निलेश 5 सेकंद. So here we are, the second semi-final of the today's day. First ball of the over by Mahesh. Good looking delivery, just cooler line, no chance here for the batsman to react on that. Two opening batsmen you can see, Mohammad and Ritesh. And from the RB11 just proceeding for the first over, Mahesh, known as Kurgaon Express Madi, and also like to thank the live telecast to Goa Live Culture. Mr. Abhijit Kerkar is also from Kurgaon. Just a shot of a lane, the ball is just trying to go on to the heads of the fielder at the short mid-wicket region, and it just opened his account. The first run on the board in the bat of Ritesh opened his account. And Mohammad will be going to take on the strike, so it's a very excited match, and I'm very excited the new faces in the field because I never seen them playing, so this is an opportunity for us also to see the great matches. Two opponents, RB11 Kurgaon and Sherla Boys. Oh, what a delivery this time. The ball is just gone in the declared zone that will consider only a 1 run, so the score moves on to 2. We are in the first over of the power play in this second semi-final of the today's day. After winning the toss, RB11 Kurgaon decided to bowl first and invited here for the Sherla Boys to come and bat on. This time just corner to the back foot. There is a chance, but the ball is just not handled very well. The man Vipul is also in a very great touch. Good fielding efforts here for RB Kurgaon. They are not allowing the batsman to freeze out. This is what the strength of the bowler is. Mahesh is bowling in a very perfect line and land. Score moves to 3. Both the batsmen have opened their accounts. Up in the air, this might be a chance, easy chance here at the fielder at the short of region, and first wicket down, and Ritesh have to depart. Good decision of the captain of the RB Kurgaon after winning the toss and decided to bowl first, and they are not restricted the fielders to play a big shots. You can see the field combination, a very great line and land bowling by Mahesh, not allows the batsman to free his arm. That's the reason he just targeted the batsman, and at the mid of region taken a beautiful catch by Sanam. New batsman to come in, Frankie from Sherla Boys is also a very good striker of the ball, and all the eyes will be there on this man. He's looking a very strong man. If he hits the ball, definitely will going to clear to the fence. Just a line belongs to the umpire. Ball is just sliding away from the body of the batsman on the leg side. First wide of the over, that wins. The score moves on to now 4 for the loss of 1 wicket. Ritesh is the man already there in the dugouts of Sherla Boys. Interestingly to see in which line and length Madi will going to bowl to Mohammad. Shot of a lane and pull that one. What a shot! Just onto the hilt of the bat and just getting a great sound of the bat that cleared to the fence for 6. First 6 of the inning that comes from the blade of Mohammad, and that brings the end of the over, and the score moves to 10 for the loss of 1 wicket.
to defend them later on, because RB Korgaon, they have a very good batting lineup as well. Anush Kankal will be taking the ball in his hand, who will going to bowl from the highway end to the right-handed batsman, the man who just come around to Frankie. You can see the field positions. Up in the air, this might be a chance. Or the ball is going to get towards. No, it's gone. What a shot you can see from Frankie on a very first delivery. He just attacked that batsman. The bowler has given the room for him to play that shot, and he just thought in a wait and played that one beautiful shot towards to the mid-wicket region for a beautiful six. So 2 big sixes coming into the way of Kerala boys. The score moves to 16. Bowling. Bowling ano, sabat. This is a very good line, but slightly outside the off. That's the reason the umpire is declared it wide. But the bowler is not happy on that decision, because he knows these lines he has to maintain. It doesn't matter, but only the thing is that he has just how to bowl in the line and land. So extra runs added here. Total score moves to 17. Just slightly change of pace. The ball is just going into the gap. There is a fielder there in the team by Maddie. On the screen you can see him, just a single runs. Single will also going to do in between, because you already hit 2 great sixes in 2 consecutive deliveries, and you need to rotate the strikes in between. This is a very good cricket in fact. Both the batsmen already hit 2 big smashes sixes outside the smashing area, and the man who hit the last delivery on the 6, Mohammad, will be on the striking position. Score moves to 18. This is the second over is in progress. Change of pace again, just want to deliver it. The batsman might be in the double mind whether to go for the big shot. Finally he decided to defend that delivery. It's a dot delivery, some sort of relief here for the bowler. This is a very shorter format. The batsman trying to hit the ball every out of the parks. This time again, I think ball will going to clear to the fence. No chance here for the fielder. He just like a spectator. Second 6 here for Mohammad. Total score was to 24. So this has been a very good start here for the Kerala boys. Even if they got a very first wicket on just 3 runs, the partnership is building between these two. Frankie at the other end and Mohammad at one side. Taking on to the full, but it will going to get into the declared zone. Only for a single runs. Total score was to 25. This has been a very good start in fact. Already we have 3 sixes we have seen in this inning. 1 from Frankie and 2 from Mohammad. This is little expensive over as far as Anush is concerned. 2 sixes we have seen. Again change of pace. This might be a chance. Mahesh is coming under it. But 2 fielders, I think they are like spectators. The confusion is going on between these two. Who will going to take, whether it's a mine or 2? In the end, one bounce into the a very good start in fact, I think. They invited to come and bat on, but Mohammad and Frankie, both these players are looking like on a fire.
hitting the balls out of the parks. The ball is just looking like a football to them, not allowing any bowler to come and bowl in a line and length. They are throwing their bats out of the parks. So we're going to see the next over will be bowled by Mahesh. He already given 10 runs in for his first over, but the Anush over was little expensive. We have seen nearly 19 runs come from his over. 2 sixes and 1 boundary, which was a competition was held up between Mahesh and Nikhil in the end. Mahesh. Mohammad again will be going to take on the strike against the high action bowler Mahesh, who has given 10 runs in a very first over, will be bowling the second over of his quota and third of the inning. Taken it onto the full toss and no chance here for the fielder. One bounce into the fence. See, nothing goes right in favor of RV Korgaon. Little bit of fumble we can see from Nikhil. We're not used to do these kinds of fieldings, but this is unlucky here for this time because the ball is just after bouncing that raises towards to the boundary. That brings the total moves down to now 33. This is a very good looking shot. This time I think a chance confusion was going on, but this time after having the ball, Kamlesh have decided to hit onto the target, but the batsman is already there in. So this might be little one more bonus runs I can say here for Sherla boys, and that brings Frankie on striking position now. Total score moves to 34. A very good start after batting for this is the 6 overs match, so definitely the way they have started, definitely they will looking to get at least target of 70 runs. Up in the air. I think it will going to clear. No, there is a fielder, but it will going to clear. No, this is a very good end, and that's a very judge catch because Bhau not used to miss many. A safe hands for RV Korgaon, and second wicket now in the form of Frankie, who played. करतायत आणि या सामन्यादरम्यान अनुभवी पंच हरीश महाले दिसतोय मेन पंचाच्या भूमिकेत आणि स्क्वेअर लेगला 77 नंबरची जर्सी योगेश ज्याने तांबूसी क्रिकेट साठी बरीच क्रिकेट खेळली तो रवी गवंडे स्क्वेअर लेग अंपायर म्हणून दिसतोय. म्हणजे दोन्ही अनुभवाने नटलेले पंच या स्पर्धेदरम्यान रगरगत्या उन्हात महत्वाची भूमिका बजावतायत. कॉमेंट्री बॉक्स मधून तुमचं पण खूप खूप अभिनंदन. 34 for the loss of 2 wickets down. This time I think he's got a little neck of the bat. Ball might be go into the declared zone for a single run, so that brings the total moves on to now 35 for the loss of 2 wickets. Mahesh nicely bounced back. Some sort of misfielding we have seen from RB Korgaon, but doesn't matter. They are coming back very strongly because Mahesh is falling in a great pace. We have seen one expensive over from Anush Kirkar. There was a chance to get the wicket of actually Mohammad on a very last delivery of the previous over. Once he's come, he will going to declare. Oh no, it's gone for 6. What a shot this time from this new man who just arrived. It's not easy for any new man to come and bat on a very straight.
या सामन्या अगोदर मी तुला बोललो, या शेरर संघाने दोन मोठ्या संघांना या स्पर्धेतून बाहेर केलं. एक म्हणजे पेडणीस फ्रेंड सर्कल आणि दुसरा बांदेश्वर बांदा. भूषण रूपची षटकाराने सुरुवात करतोय आपल्या इनिंगची. Good looking delivery, nicely come back after hitting the 6 into the block pole. Score moves to 41 after end of the 3 overs. A very good start I can say here for Kerala boys. In first over, Mahesh has given 10, so 41 after end of the 3 overs. That means you're going to have another 18 deliveries left in the first inning. So they might be looking to get at least 70-75 is a very good total on this, trying to defend later on when they will going to come to defend the target. Bhushan, who just arrived on a very first delivery, he batted very well across the line, but the distance of the boundary doesn't matter for him. He can clear the boundary anywhere. So this is the strength of the Kerala boys. They have a very strong man in their striking position. Once again, Mohammad is already there onto the striking position. He is playing a fantastic role, in fact, taking all the responsibilities on his shoulder and playing such great knock. And now you can see change in the bowling action. Nikhil will be bowling the 4th over and the 1st over from his side. Right arm medium pacer bowler Nikhil. Good looking delivery in the block hole just for single runs, and strike will going to rotate here in between. A very partnership was building between Frankie and Mohammad, and now these two men taking a fantastic role for Kerala boys. Score moves to 42. We are in the first inning of the second semi-final. The spectators who have arrived little late here. Slightly, you can see there is a fielder there in the team, and Vipul will not going to miss that one. And the man who hit the very first delivery out of the park, he will have to depart now. 3rd wicket down here for Kerala boys onto the scoring graph of 42 runs. New man in Kaka. And Mohammad still there onto the crease. Nikhil. This time I think the ball will going to clear straight over onto the bowler side. Good chance here for any fielders to restrict that ball inside the boundary rope. And what a power he's having, this man. He's on fire, middling the ball very well. He's just throwing the bats in the air and for a sixes. Here for Kerala boys, he is on fire, putting up the pressure right here onto the bowling department. He is not able to get the hold of the bat. The ball is not well coming into the hands of the fielder at the short mid-wicket region. Slightly will going to rotate the strike for the new man Kaka, who will going to face the first ball of the inning so far. Score moves to now 49, just 50 runs, 1 run away from the 50 runs. A very fantastic inning played by Mohammad, in fact. Another good looking delivery into the length. There is a chance here. Direct hit could have been trouble. Yes, it is. And no chance here for the batsman to come back into his crease. What a direct hit you can see from the captain leading from the front. Another wicket down here for Kerala boys onto the scoring graph of 49 for the loss of 4 wickets.
परिसरामध्ये रिलायन्स सारंगचे मॅनेजर सन्माननीय आबासाहेब दुष्कर साहेब दिसत आहेत. आज तुमच्या संघासाठी थोडासा बॅड लक साहेब. संघ सेमीफायनल मधून बाहेर जातोय. गोलंदाजी मी म्हणेन की थोडीशी खराब दिसली रिलायन्स सारंग क्रिकेट संघाची. नक्कीच मी म्हणेन की काकाच्या जागेवर एखादा शरदचा वर बघायला भेटली असती मैदानामध्ये, कदाचित निर्णय वेगळा असता. 49 runs is on to the scoring graph. This is the fourth over is in progress. Good looking delivery once again into the blocker for new man to come in. Mohammad might be looking to come on to the striking position. The score moves to now 50 up here for Sherla boys in the 4 overs. So good thing here for RV Korgaon. The Mohammad will be off the strike now. The new man who just arrived, Rupesh, is open his account with that single and he will going to come back into the striking position once again. 4 overs have been completed here for RV Korgaon and they have given away 50 runs for the loss of 4 wickets. मोहम्मद पाचवं षटक म्हणजे कंपल्सरी तुम्हाला बॅटिंग पॉवर प्ले शेवट या षटकात घ्यायचा आहे. बॅटिंग पॉवर प्लेचं हे कंपल्सरी षटक नक्कीच इशारा होतोय मुख्य पंचांकडून. बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक फक्त 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर राहतील. ओके ओके थँक्यू. End of the 4 overs score is 40-50. A very good comeback you can see from Nikhil Kadekar. Even if he given away only 1-6, it has restricted the batsman to play such big shots. Rupesh, the new man to come in, he's already have 1 runs for his inning. Vipul will be bowling the 5th over and the first over from his side. Up in the air, this might be a chance. Aniket coming under it and check on it. So half of the side of the Sherla boys in the pavilion, but one more thing, that is the big wicket is still there onto the crease. We have a lot of hope from him and that's the reason he has a very strong position for Sherla boys. Mohammad is a very key contender for them to get some runs onto the scoring ground. He already hit nearly 3 sixes for his inning. Boys, they have a very good batting lineup. Even the fielder who is used to play for 11 numbers, he also can bat well. Same position here for RV Korgaon. There, all 11 batsmen can play a big shots. But time here for this man, you can see already hitting on some big. No, Mohammad is on strike. Slightly outside the off. Umpire declared it wide, so second wide of the inning so far for RV Korgaon. Total score moves to 51. This is the 5th over is in progress. Slightly overpitched. This time the ball will go into clear to the fence. No chance here for any fielder to restrict that shot inside the boundary. He just did it the timing and timed it so well. So the runs are coming in the way of boundaries and sixes right now here for Mohammad. 57 runs. They are going in a very good way, especially this man who just playing a sensible inning for his team. Another good looking shot that will going to clear to the fence. What a good hold of the bat. Just middling the ball. No way here for any bowler to restrict him inside the boundary rope. He just needed the timing and that timed it in perfection.
This total looks very good now. 2 back-to-back sixes, that brings the confidence level of the batsman so high. 63. And Mohammad is playing on his 38 runs. This time trying to play across the line. Good looking delivery this time. Good comeback after having 2 great sixes. Still one more after this. That will going to decide who will going to bowl the last 6 deliveries. This brings a very good confidence total. 63 for the loss of 5 wickets. Another good fielding you can see at the short leg region. 2 back-to-back dot deliveries from people after having 2 great knocks. This brings a little under pressure here for the batsman, but doesn't matter. He already hit 2 great sixes onto the first 2 deliveries. 63 without after having the 5 wickets down. He's playing a fantastic and a sensible inning for Sherla boys. Another good looking delivery chance here for a run out. Direct hit could have been trouble. There is one more opportunity. The ball will go into there. Is no backup in fact. That allows the batsman to come for the second runs. Can they come for the third run? Because he need to get a striking position. That's the reason. He had just run up into that runs. Doesn't matter. 2 comfortable runs in the end here for Sherla boys and for Mohammad as well. Total score moves to now 70 runs. 65, sorry. The strike. Total score is 65 in 5 overs. They are going nearly 13 runs in every over. So the average, the projected score bring them to 70, 80 at least. And the young man of the RB Korgaon, Bahu Suraj Gowde, has decided to get ball into his hand. He will go into both the last 6 deliveries which has been there in the first inning of the second semi-final, which is playing between Sherla boys and RB Korgaon. RB Korgaon, they have defeated in the quarter-final one great team, that is Friendship Chenwan, and that's the reason they are in this position now. Suraj Gowde, known as Bahu, who is going to bowl the last 6 deliveries which has been led. And what a fantastic knock from this man. He's playing nearly 40 runs. Just want to flick that one. No chance here for in the batsman. What a shot. Just stand and deliver. For Mohammad, he just timing the bell so well, which not allowed for any bowler to restrict it. Some break shot. This is on fire. He's timing the ball so well and getting the hold of the bat so well. That's the reason he's playing on 46 runs not out. 5 deliveries been left in the first inning. Score is 71. And just needed another 4 runs for him to get the 50 runs mark for his half century. A great knock you can see on this ground. A very good cricketing condition. This pitch is playing well. The ball is well coming onto the bat. You should have to give the credit here for the pitch curator. Last 5 deliveries been left in the first inning. Total score is 71. He just wanted to flick that. The ball is not well coming onto the little miss formal. You can see good backup there from Anush Kerkar, and there is a fielder you can see, Sanyog Kamalkar, who allows the batsman to come for his second runs. So 2 additional runs I can say, that brings the total moves on to now 73 runs. The last 4 deliveries been left in the first inning, and 2 more runs required for Mohammad to get his 50 run mark. Definitely it will go to clear to the fans, and that's a huge one.
for the decision of the umpire, whether it's an umpire raises his hand. That's a 50-run mark here for Mohammad. You should have to raise your bat. Definitely such a great inning. He's playing on 54 runs. Doesn't matter. He just restricted the ball out of the park. What a great inning from Sherla Boys. He's not allowed any bowler to restrict him. Total score moves to 79. This is a very good total, I can say, in 6 overs 79. So whatever the target they have restricted, they are going in a very confident level, and especially from this man who batted so well, who not missed have any shot of his inning. That's the reason we have seen such great inning from Mohammad onto these conditions. And निलेश, मैदानामध्ये मारुती रायांचं आगमन होतंय. कॉमेंट्री बॉक्स मधून तुम्हाला नमस्कार. मारुती राय, प्लीज मैदानाच्या बाहेर जायचं आहे आपण. I think he's come to congratulate Mr. Mohammad for his 50-run mark. Shot of a lane just for single runs will going to come. That brings the total moves on to now 80 runs now. So last, I think, 2 deliveries been left. We just have to wait and see whether we're going to have another big stroke from this man who is already hitting so well out of the parks, all around the ground. What an inning. Total score was to 80. There is a wide, you can see it, red zone, 1 more run, so that will going to have another 2 extra. So total score moves to 82. There was only one chance for getting the wicket of Mohammad. That is the confusion which was held between Mahesh and Nikhil. This might be a chance here. Nikhil is the man, but this time he just not get him any chance for the Mohammad to go into the. But he has done a very great job for his team. 82 for the loss of 7 wickets now for Sherla Boys. Last ball of the this tournament by defeating Reliance Arunda in a very comfortable margin. And which team will going to get in touch with them in the final, that will going to decide within a very short time. So last delivery of the first inning, total score is 82. Shot of a lane, this time the ball is just traveling. This is a very good fielding effort, you can see from the back. This time just for a single runs. Can they come for 2? No. They have settled only for singles. So that means the end of the first inning, they have scored 83 runs and keep the target of 84 runs against the RB11 Korgaon. A very good combination between these two teams. But we should have to congratulate for Mohammad for his such a great knock of having nearly 56 runs for him to get some. That's a big total. Total score is 83 and RB11 Korgaon need 84 runs to win the match. And I like to hand over the mic to Mr. Praveen Kauthankar for the next action of this cricketing field. Thank you. Thank you, Nilu. नक्कीच खूप सुंदर सामना झाला. अपेक्षा नव्हती की एवढा धावांचा हा सामना होणार, कारण दुसऱ्या बाजूने तेवढा तगडा सामना होता. परंतु मोहम्मदची 56 धावांची एक सुंदर कामगिरी शेरला क्रिकेट संघाला नक्कीच या सामन्यादरम्यान एक मोठ्या धावापर्यंत पोहोचून ठेवते. आणि बघायचं आहे दुसऱ्या ठरतायत 88 धावां 83 धावांपर्यंत मजल मारतोय आणि विजयासाठी 84 धावांचं आव्हान ठेवतोय. तो 6 षटक 36 चेंडू 84 धावांची आवश्यकता RB11 कोरगाव संघाला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पावलं टाकते. एक लेदर बॉल क्रिकेट असो किंवा टेनिस क्रिकेट असो, त्याचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून आदरानं नाव घेतलं जातं. असा अनिकेत देसाई स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. नॉन स्ट्रायकर एंडला त्याचा साथीदार निकेत आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या जबावून एक अनुभवी गोलंदाज. डाव्या हाताचा गोलंदाज डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी मायकल सज्ज होतोय. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा पंच दोन्ही सुंदर पद्धतीची कामगिरी करतायत. अनुभवी पंच मोठा सामना
पहिला चेंडू घेऊन मायकल सज्ज होतोय. पहिला चेंडू सुंदर पद्धतीचा चेंडू झेल टिपलत सत्तायच्या अनिकेतला रक्षक सापळा लावला होता. एक टाकत एक जल्लोष संघाचा पाहायला दिसतोय. मोठा मस्सा 0 धावसंख्येवर संघाचा तारणहार संघाचा हुकमी एका माघारी परततोय. अनिकेत स्वतःवर नाराज होतोय. कुठेतरी आर्मी 11 संघ जखडला जातोय की काय. प्रतिस्पर्धी संघांवर या ठिकाणी मात्र जबाबदारी या ठिकाणी खेळाडूंवर येऊन टेकतय. ऐन मोक्याच्या क्षणी अनिकेत माघारी परततोय. डीजे संघाचा मात्र बॅट चिकट लागते. सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षक आपलं काम पूर्ण करतोय. पहिल्या प्रयत्नात विकेट किपरला चेंडू चुकवून दुसऱ्या प्रयत्नात या ठिकाणी स्लेप रेसन मध्ये जो खेळाडू उभा होता त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसवतोय. जो मायकल अगोदरच्या 2 षटकांमध्ये मोठी धावसंख्या त्यानं खर्च केली त्याने या पहिल्या चेंडूवर एक मोठा खेळाडूला मात्र डगआउटचा रस्ता दाखवून दिला. एक अनुभव एका बाजूनं तुरंत एक लढत या 2 संघांच्या बाजूनं पाहायला मिळते. कोणता संघ या ठिकाणी अनुशीलवन धारगळ संघासमोर फायनलचा सामना खेळतो ही आलेली वेळ ठरवते. तोपर्यंत दोन्ही संघांची लढत आणि दोन्ही संघांचे प्रयत्न मैदानामध्ये अटोनात दिसत आहेत. पहिल्या चेंडूवर मोठा गडी बाद झाल्यानंतर एका ताकदीने या ठिकाणी एका जल्लोष या ठिकाणी केला. तो शेर्ले बॉईज संघाच्या बाजूनं आणि नौका फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. नौका फलंदाज स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. सुंदर फटका आला एक सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. नोम्यास्तमे चेंडू विसावला जातोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने सरळ चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी. अनिकेत माघारी परतला. अनिकेतची खेळी थोडीशी या ठिकाणी संपुष्टात आली. त्यानंतर सुंदर पद्धतीचा फटका आल्या नौका फलंदाज अनिकेत बॅट्समन रे सहयोग आल्या वैयक्तिक 4 या धावसंख्येनं वैयक्तिक खातं सांघिक खातं खोलतोय आणि मायकलचं दुसऱ्या चेंडूचं स्वागत 4 या धावसंख्येने करतोय. रणनीती आखतोय. एका बाजूनं शेर्ले बॉईज संघ दुसऱ्या बाजूनं एका ताकदीची एका लढत करतोय. तो आर्वी कोरगाव संघ गोवा राज्यातील एक मोठं नाव ते कॉमेंट्री बॉक्स म्हणून आदरानं घेतलं जातं. एकदा ठिकाणी झेलबादचे दुसरा गडी माघारी परततोय. ची ताकद या ठिकाणी मात्र मायकलची पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडू अनिकेत देसाई माघारी. दुसऱ्या चेंडूवर या ठिकाणी मात्र सुंदर पद्धतीचा खेळाचा संयोग एका चौकार नटलेली खेळी आली संपुष्टात. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात केवलवाणी परिस्थिती मैदानामध्ये प्राप्त होते. ते आर्मी 11 कोरगाव संघाची डीजे संख्या खर्च केली. त्याच मायकलने आज महत्वाच्या दिवशी महत्वाच्या सामन्यात 2 मोठे खेळाडू मात्र मैदानामध्ये झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतवले. निशब्द करणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये त्याला आगोकी गोलंदाजी त्याला संबोधली जाते. टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ती आगोकी गोलंदाजी मैदानात प्राप्त करत 2 खेळाडू माघारी परतले. एका चौकारात नटलेली संयोगची खेळी आली संपुष्टात. नौका फलंदाज मात्र मैदानावर जातोय. अष्टपैलू खेळाडू महेश आयडकर उर्फ मॅडेचाला कोरगाव एक्सप्रेस या नावानं संबोधलं जात आहे. गोलंदाजीमध्ये थोडंसं महागडी गोलंदाजी प्रवीण त्याने केली पण 2 गडी महत्वाचे माघारी पाठवले. एक फलंदाजी मैदानामध्ये करावी लागेल. प्रकारचा चेंडू नक्कीच मैदान जर पूर्व ठिकाणी असतं तर नक्कीच 4 ते धावा झाल्या असत्या. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. मॅडीच्या आल्या एक आक्रमकता मॅडीच्या चेंडूमुळे मायकल एक सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. मोहम्मदने त्याच्या खांद्यावर जबाबदारी ठेवली. हीच एक आठवण म्हणजे ते प्रिन्सची मोठी स्पर्धा प्रवीण कुडाळची. संजय नागवेकरचा डॅसलिंगचा संघ आणि ज्या गोलंदाजाला फायनलच्या सामन्यामध्ये 5 षटकार एका वर्षी 1 वर्षाची स्पर्धा ते झाले 3 ते 4 वर्ष झाली.
जवळजवळ 5 षटकार ठोकले होते दुसऱ्या षटकामध्ये आणि त्याच गोलंदाजाला संजय नागवेकरने हातामध्ये चेंडू दिला होता. 6 चेंडू 7 धावा असताना आणि डॅसलिंग संघ विजयी झाला होता प्रिन्सच्या मैदानावर. जे सुंदर आणि तीच जबाबदारी ठेवून मोहम्मद आज मायकलच्या हातामध्ये चेंडू येतो. गेल्या 2 सामन्यात जो मोठी धाव संख्या त्यानं खर्च केली, 29 धावा एका सामन्यात 5 षटकार त्याला ठोकले सागर मर्यादे आणि आज मात्र निशब्द करणारी गोलंदाजी प्राप्त मैदानामध्ये करतोय. हाच अनुभव, हाच क्रिकेट ज्याला संबोधलं जातं, क्रिकेट ज्याला म्हटलं जातं, तो क्रिकेट मैदानामध्ये प्राप्त होतोय. निशब्द करणारी गोलंदाजी या ठिकाणी आरवी कोरगाव संघाला. पण दुसऱ्या बाजूने एका बाजूने एक ताकद निखिलला मात्र करावी लागेल, महेश पेडकर खेळावं लागेल, सनमला मैदानामध्ये आज खेळावं लागेल, कारण दोन्ही संघांची ताकद जर मोजले तर समान पाहायला मिळते. सुंदर चेंडू, गती परिवर्तनाचा चेंडू क्रिकेटच्या माध्यमातून त्याला ब्रह्मास्त्र संबोधलं जातं. त्या ब्रह्मास्त्राचा उपयोग आपल्या ऐन मुखेच्या क्षणी या ठिकाणी आपल्या मंगळातून करतोय. निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर केवळपणी परिस्थिती 5 धावा या मात्र धावफलकावर आरवी 84 धावांचा पाठलाग करत असताना सुंदर फटका पाहिला मिळतोय. कव्हरच्या डोक्यावरून नंतर विकेटची आठवण करून देणारा फटका सरळ सीमारेषा ट्रॅव्हलर होतोय. चेंडू 4 धावांसाठी चौकारानं मायकलच्या शेवटच्या चेंडूचं केलं जातंय स्वागत आणि या 4 धावांना सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 धावा धावफलकावर अनिवार्य पॉवर प्ले चं शतक झालं समाप्त. तोपर्यंत संगीताकडे सुंदर असं आयोजन. कुलपुरुष गोलंदाज या ठिकाणी वर्चस्वाला येतोयच्या जबाबदारीनं मैदानात खेळावं लागेल. ती जबाबदारी या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाजीची शिक्क्याची गोलंदाजी मोहम्मद एका ताकदीनं गोलंदाजी करतोय. दुसऱ्या बाजूने एक प्रश्नचिन्ह करणारी गोलंदाजी प्राप्त करतो आरवी संघाला. सुंदर फटका, देखण्यालायक फटका मी म्हणेन. आजच्या दिवसातील एक नसाकत बडा शॉट मेडचे बल्लेबाज 6 रन्स के लिए डीजे. प्रवीण चेंडू आणि ऐन मोकेच्या क्षणी या ठिकाणी मात्र फलंदाजीवर सुंदर फटका पाहायला मिळतो. ज्या फटक्याची आवश्यकता आरवी कोरगाव संघाला पाहिजे होती तो फटका दुहेरी धावसंख्येमध्ये धावसंख्या परावर्तित होते. सुंदर फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. जवळ या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत सरळ चेंडू 1 बॉल सीमारेषेबाहेर पोहोचतोय आणि या 4 धावांना सांघिक धावसंख्या 19 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. वर 84 धावांचा पाठलाग करत असताना दुसरं शतक प्रगतीपथावर 2 चेंडूंमध्ये 2 सुरेख पद्धतीचे देखण्यालायक फटके पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूने थोडीशी या ठिकाणी उत्साहाचं निर्माण वातावरण होत आहे ते आरवी कोरगाव संघाच्या बाजूला अनिकेत स्वतःवर निराश होतोय. संघाचा तारणहार माघारी परतला. संघाचा हुकमी एकटा मात्र मैदानामध्ये लढत करतोय. तो महेश पेडकर बरोबर मॅडिस होतोय. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं फटका मारावा. लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच आमच्याकडे वळत आहेत. सांकेतिक भाषेचा पंजाब टू हरियाणामध्ये संबोधणारा चेंडू. एकूण 2 धावा प्राप्त होत आहेत. घोषित 16 धावसंख्या धावफलक या ठिकाणी 1-2 पदार्थोय तो 21 धावा या धावफलकावर. पद्धतीचा चेंडू पंचांचा या ठिकाणी इशारा येतोय नो चेंडूचा. सोन्याची संधी या ठिकाणी मात्र आरवी कोरगाव संघाचे लाख फॅक्टर ज्याला संबोधला होता संघ. मोहम्मद कुठेतरी खूप प्रश्नचिन्ह मोहम्मदच्या समोर उभा राहते. पहिला चेंडू या ठिकाणी त्यानंतर कोणवर टप्प्याचा यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू महेश पाहिलकर त्याला षटकार ठोकतोय. प्रश्नचिन्ह करणारी गोलंदाजी प्रश्नचिन्ह करणारी फलंदाजी प्राप्त होते आणि स्ट्राईक मात्र होतोय. निखिलला संधी येते ती मात्र फ्रीची. 23 धावा या धावफलकावर.
3 चेंडूंचा सलग खेळ समाप्त. मोहम्मद सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. ब्रेकचा चेंडू या ठिकाणी बॅट चिकट लागून जातोय घोषित स्वरूपाच्या धावसंख्येमध्ये. ज्या चेंडूवर सुवर्ण संधी होते निखिलला मोठा फटका मारण्याची, ती संधी या ठिकाणी आरवी लेव्हल कोरगाव संघ या ठिकाणी गमावतोय. अनिकेत थोडासा निराश होतोय या ठिकाणी डगआउटच्या दिशेनं. एकेरी धावसंख्येनं 24 धावा या धावफलकावर. सुंदर उपयोग करतोय, कलात्मक गुणांचा उपयोग करतोय अनिकेत, पण त्याला सन्मानजनक चेंडू घेऊन काढतोय. अजूनही एका चेंडूचा खेळ बाकी. दुसरं शतक प्रगतीपथावर. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 24 धावा या धावफलकावर. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल केला जातोय. मैदानामध्ये चक्रव्यूह रचलं जातोय. शेर्ले बॉईज संघाच्या पासून मोहम्मद सज्ज होतोय महेश बाहेर चेंडूसाठी. प्लॅस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू वारंवार या ठिकाणी मात्र अतिरिक्तच्या स्वरूपात एकूण 2 धावा प्राप्त होत आहेत. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पावशतकी खेळी करत 26 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. सुंदर गोलंदाजी, मोठा फटका मारावा. निश्चित स्वरूपाची धावसंख्येमध्ये चेंडू विसरला. तो एकेरी धावसंख्येनं 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा प्रवेश झाला. खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या मी म्हणेन धावफलकावर अजूनही सुस्थितीमध्ये पाहायला मिळते. ते 27 धावा या धावफलकावर. उर्वरित असूनही 24 चेंडूंचा आहे खेळ बाकी. 84 धावांचं लक्ष, 84 धावांचा डोंगर गाठायचा आहे. 20 फलंदाजी करावी लागेल. ऐन मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी जबाबदारी येऊन टाकते ती महेश भाईडकर आणि निखिल याच्या जवळ. अनिकेत माघारी परतला. संयोग एका चौकार नटलेली खेळी आली संपुष्टात आणि संघाचा ज्याला हुकमेक संबोधला गेला त्यांना सुंदर फलंदाजी करत मात्र 27 धावांपर्यंत 2 षटकांमध्ये आरवी इलेव्हन कोरगाव संघ मजल मारतोय. आता मात्र एक महत्वाच्या जबाबदारीकडे हातात कोणाचा चेंडू दिला जातोय. बहुतेक करून फ्रँकीच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय. टीम मीटिंग लागतंय मैदानामध्ये. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले घेतोय की काय या ठिकाणी. अनिकेत मैदानामध्ये कानमंत्र देऊन माघारी परततोय. बहुतेक करून त्या ठिकाणी नक्कीच बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. प्रवीण, या षटकामध्ये जरी समजा 25 ते 20 धावा आल्या तर हा सामना जवळजवळ आरवी इलेव्हन कोरगाव संघाच्या बाजूने पाहायला मिळेल. आणि या षटकामध्ये महत्वाचे 2 गडी बाद झाले तर हा सामना शेर्ले बॉईज संघाच्या बाजूने पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांच्या बाजूने 50-50% अशी संधी. 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. बहिणी गावऱ्याचे 4 जण फिल्डिंगला आहेत त्याचे कॅप्टन आणि कॅप्टन आहे. भूषण कॅप्टन आधी कोणाक करतात तो आधी नक्की ठराया. मायकल आता क्लोज सांगता ये हडे तो मायकल म्हणतो 57 धावांची आवश्यकता. अटॅक इज बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता आहे बचावाचं साधन आणि त्या आक्रमकतेची नितांत आवश्यकता येऊन ठेपते ते आरवी इलेव्हन कोरगाव संघाला. फ्रँकी सज्ज होतोय. इतकी शॉर्ट खाली घे खाली घे मरे 27 धावा धावफलकावर. एक धाव घोषित स्वरूपाची पहिल्या चेंडूवर फ्रँकीच्या. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या 28 धावा धावफलकावर. वेळ बदलताय, समीकरण बदलताय मैदानामध्ये. उर्वरित 23 चेंडूंचा असूनही खेळ बाकी आणि विजयासाठी 56 धावांची आवश्यकता. म्हणजे 3 ते 4 मोठे फटके लगवावे लागतील ते आरवी इलेव्हन कोरगाव संघाला आणि 3 ते 4 मोठे फटके वाचवावे लागतील ते शेर्ले बॉईज संघाला. महेश बाहेरकरचा मोठा फटका येतोय. गगनाला गवसनी घालणारा फटका. सरळ चेंडू झिंगाट करत चेंडू टेबल राखतोय. 6 धावांसाठी षटकरण होतोय स्वागत फ्रँकीचं आणि या 6 धावांना सांघिक धावसंख्या धावफलकावर जाता येतो. 34 धावा धावफलकावर.
स्वागत केलं 6 धावांना सांघिक धावसंख्या 34 धावा धावफलकावर. जी आक्रमकता हवी होती ती आक्रमकता या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते महेश पेडकरच्या दिशेनं. थोडासा या ठिकाणी क्षेत्राक्षर बदल केला जातोय स्वतः कर्णधार यष्ट्यांच्या मागे या ठिकाणी या संघाची ज्याला भिंत म्हटली तरी वावगं ठरणार नाही असा मोहम्मद सज्ज होतो यष्ट्यांच्या मागे. थँक्यू पुन्हा एकदा सज्ज होतो क्षेत्ररक्षण बदल केला जातोय. बॉल रे सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय नक्कीच या ठिकाणी निशब्द करणारी गोलंदाजी दुसऱ्या बाजूला फ्रँकीची एका बाजूला सुंदर फलंदाजी लढत तुरस पाहायला मिळतोय दोन्ही संघांचा. जसजसे मोठे फटके तसतसे टाळ्यांचा गजर आमच्या कमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला पाहायला मिळतोय आर्वी कोरगाव संघाचा. आणि जसजसे निर्धाव चेंडू उत्साहाचं वातावरण आमच्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतंय ते शेर्ले बॉईज संघाच्या बाजूनं. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारतोय सरळ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्वागत करतोय या ठिकाणी महेश पेडकरच्या चेंडू पळतून 6 धावांसाठी मोठा फटका. गोलंदाजी आणि महेश पेडकर नावाचं वादळ मैदानामध्ये घोंगावतोय. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू नक्कीच हा चेंडू या ठिकाणी 2 धावांसाठी या ठिकाणी येतोय. बॅट्समॅन सांगा रन काय पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत आधीच पोहोचला होता. 2 धावा या घोषित स्वरूपाच्या या ठिकाणी प्राप्त होत आहेत. 2 धावांना निम्म्या धावसंख्येचा जवळजवळ पाठलाग करतोय तो 42 धावा धावफलकावर 84 धावांचा पाठलाग करत असताना आडव्या बॅटला फटका राजू ज्या ठिकाणी रक्षक सापळा रचला होता गती परिवर्तनाचा चेंडू शेवटच्या चेंडूवर आपलं काम पूर्ण करतोय फ्रँकी. आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी मात्र संघाचा हुकमी एकटा माघारी परततोय. तिसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर 18 चेंडूंचा 3 षटकांचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 42 धावफलकावर अजूनही 18 चेंडूंचा म्हणजे निम्म्या षटकांचा खेळ बाकी. आणि निम्म्या षटकांमध्ये निम्म्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे तो आर्वी कोरगाव संघाला. अजूनही 42 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या काय प्रतिस्पर्धी संघ मोहम्मदच्या भेदक गोलंदाजीवर प्रतिस्पर्धी संघाला रोखतोय की प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी मात्र निखिल आणि नौका गोलंदाज मैदानामध्ये अनुष्य जातोय मैदानामध्ये. दोघांवर ऐन मोक्याच्या क्षणी जबाबदारी घेऊन टेपते. सहयोगी समालोचक प्रवीण कवटणकर यांच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय व तमाम रसिकांच्या वतीनं मी योगेश्वर आपली कार्यक्रमासाठी रजा घेतोय. आभार योगेश. 3 ओवर का खेल खत्म और 42 रनों की और जरूरत. स्कोर कार्ड पर 42 रन जो कि दिखाई देते हुए यानी और 42 रन जो कि जीतने के लिए 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल बाकी. अनुज केरकर जो कि नए बल्लेबाज के रूप में 9 स्ट्राइकर एंड पर. अनिकेत देसाई सस्ते में लौटने के बाद महेश भाईडकर की क्या खूबसूरत बल्लेबाजी मैदान के बीचों बीच. और दूसरी तरफ से जी जान लगाती हुई शेरला बॉयज क्रिकेट टीम. माइकल कोटे का दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर नेशनल हाईवे शॉट मिस गेंद उड़ाया गेंद हवा में काफी ऊंची. 2 खिलाड़ी नीचे और 10 नंबर की जर्सी और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर.
जो कि मैदान के बीच में टहलते हुए जा रहे हैं। आज भाव के ऊपर आशा अपेक्षा आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम की और दूसरे छोर से शेरला बॉयज क्रिकेट टीम के कप्तान माइकल जो कि खुद का दूसरा ओवर करते हुए पहली गेंद पर उनको मात्र एक बड़ी सफलता मिलती हुई। अनुष केरकर और भाव की जोड़ी आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। बॉल वफाकत ठेवून सांग ना बाबा. सॉरी विपुल हे गुद्दूस तक लागतो. माइकल पहले ओवर कर, पहले ओवर. स्ट्राइक एंड पर विपुल, नो स्ट्राइक एंड पर भाव की जोड़ी जो कि आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। और फिर एक बार फुल टॉस गेंद, सीधा शॉट और 6 रन। रन की बदौलत स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 48-48 रन जो कि स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल रोमांचक मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला कोल्हापुर स्पोर्ट्स क्लब उगवेम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का। और इस मुकाबले के बाद और एक मुकाबला जो कि अंतिम मुकाबला बाकी। फिर एक बार माइकल शेरला बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस ओवर में एक विकेट जरूर लिया और एक बड़ा शॉट गेंद हवा में फंसी, काफी ऊंची, लेकिन दो खिलाड़ी के बीच में। और जब तक गेंद वापस आती विकेट कीपर के पास, दूसरा रन पूरा करते हुए विपुल और भाव की जोड़ी 2 रन के साथ 50 रन पूरे आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम के। पचास रन पूरे होते हुए एक बढ़िया बल्लेबाजी साबित करते हुए आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम साथ साथ इससे पहले इनिंग में मोहम्मद की 56 रन की एक यादगार पारी शेरला बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। शॉट पिच गेंद, तगड़ा शॉट विपुल के बल्ले से डीप विकेट बाउंड्री पर और एक 6 रन। के साथ टोटल आगे बढ़ी, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा। योगेश भाई ने कहा था इससे पहले इस मैदान पर 88 रन चेस किए आरबी कोरगांव ने सेमीफाइनल के मैच में। तगड़ी टीम, बल्लेबाजी उनकी ताकत और इस मैच में 56 रन विपुल स्ट्राइक एंड पर। इस बार बढ़िया गेंद अपील हुई और उंगली मात्र ऊपर उठती हुई उसका लेग अंपायर रवि गवंडी की। और जिस विपुल के बल्ले से छक्के लग रहे थे वो विपुल मात्र कैच आउट होकर मैदान से बाहर। अभी भी 13 गेंदों का खेल बाकी, 13 गेंदे 28 रन इस तरह का मैच। 13 चेंडू शिल्लक, 28 धावा पाहिजे विजयासाठी। और बिल्कुल विपुल के आउट होने के बाद और एक चीज परिचित नाम जो कि कोरगांव क्रिकेट टीम का सनम जो कि दिखाई देते हुए स्ट्राइक एंड पर। 9 स्ट्राइक एंड पर भाव अभी तक बिना खाता खोले हुए, अभी तक बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। इस मैच के दौरान भाव को एक बढ़िया ऑलराउंडर, एक बढ़िया खिलाड़ी भाव का मैदान पे रहना अनिवार्य आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। यह गेंद थोड़ी सी तेज तर्रार गेंद,
लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा। पहले ओवर में मात्र 9 रन दिए थे यहाँ पर, और उनका ये दूसरा ओवर जो कि माइकल गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस ओवर में अभी तक 2 बड़े शॉट, 15 रन दिखाई देते हुए स्कोर कार्ड पर। गेंद बढ़िया, भूषण रूपसी गेंद के पीछे 45 नंबर की जर्सी गेंद को रोकते हुए, और अंतिम गेंद मेडन के 7 ओवर की समाप्ति। और बिल्कुल 4 ओवर का खेल खत्म। 4 ओवर के खेल के बाद 57 रन जो कि स्कोर कार्ड पर। 12 गेंदों का खेल बाकी और 27 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 27 धावा विजयासाठी पाहिजे। दोन्ही संघाने याची नोंद घ्यायची आहे। सामना बरोबरीत सुटला। सुपर ओव्हरचा अजून एक सामना बघण्याची संधी तमाम प्रेक्षकांना या स्पर्धेदरम्यान भेटणार। 27 रन चाहिए, 12 गेंदों का खेल बाकी। बिल्कुल सोच विचार शेरला की और से किस गेंदबाज को लगाया जाए, और ये योगेश ओवर निर्णायक होगा इस मैच का। इस ओवर में अगर कंजूसी गेंदबाजी होगी, बिल्कुल 10 से 15 रन इस ओवर में भी बने तो निश्चित रूप से आरबी कोरगांव का पकड़ा भारी होगा इस मैच में। लेकिन एक आध विकेट 10 रन के नीचे रन निकले इस ओवर में तो निश्चित रूप से शेरला बॉयज का पकड़ा भारी होगा इस मैच में। और पहली बार आरबी कोरगांव के लिए इस मैच के दौरान स्ट्राइक एंड पर एक होनहार, एक युवा खिलाड़ी भाव लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। गेंदबाजी के मोर्चे पर रितेश गेंदबाज चुके दिखाई देते हुए। स्ट्राइक एंड पर भाऊ, नौ स्ट्राइक एंड पर सनम। बड़ा शॉट, गेंद निकली डीप मिड ऑन बॉल लाइन से दूर। 6 जीत का फैसला और थोड़ा सा कम होता हुआ। 21 रन चाहिए, 11 गेंदे, 21 रन, 11 चेंडू, 21 धावा। और बिल्कुल रितेश को इस ओवर में कुछ करना होगा शेरला बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। दूसरे छोर से भाऊ अपनी ताकत लगाता हुआ, बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी साबित करता हुआ आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। और विपुल के बड़े शॉट तो देखने को मिले। नए बल्लेबाज सनम, ये गेंद बिल्कुल जाने दिया, थोड़ी सी दूर, वाइड बॉल का इशारा एक्स्ट्रा के रूप में, और एक रन जो कि स्कोर के साथ जुड़ता हुआ। 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 11 गेंदे, 20 रन, और मुकाबला थोड़ा नजदीक आता हुआ। इस बार बड़ा शॉट, गेंद फंसी, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और भाई मौका और मौका। बिल्कुल भाऊ को मौका देना आपके लिए उचित नहीं होगा शेरला बॉयज क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इस मैदान पर भाऊ ने कई सारे रन बनाए और 1 रन जो कि स्कोर के साथ जुड़ता हुआ। अभी भी 19 रन पीछे, 10 गेंदे, 19 रन, इस तरह का ये मैच। बिल्कुल एक अनुभवी बल्लेबाज सनम स्ट्राइक एंड पर, 9 स्ट्राइक एंड पर। भाऊ फंसे जरूर थे, लेकिन आज भाग्य उनका साथ देता हुआ, भाग्य आरबी कोरगांव का साथ देता हुआ। और सनम जो कि स्ट्राइक एंड पर, 10 गेंदे, 19 रन। रितेश साधव नेशनल हाईवे एंड की ओर से फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट सनम के लिए। ये गेंद बढ़िया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश, एक ताकत भरा शॉट, गेंद रोक नहीं पाए, नतीजा सिंगल के साथ सनम पहुंचे। 9 स्ट्राइकर एंड पर, जीत का फैसला और थोड़ा कम होता हुआ। 9 गेंदे, 18 रन। इस तरह का ये मैच जो कि आगे बढ़ता हुआ रोमांचक मैच। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा देखने को मिला, रिलायंस सारंदा वर्सेस धारगल क्रिकेट टीम के बीच में, और ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला रोमांचक पैसा वसूल मुकाबला।
भाऊ के लिए अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर मोहम्मद अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और एक मेडन गेंद का बिल्कुल खेल खत्म। जितनी मेडन गेंदें निकलेगी शेरला बॉयज क्रिकेट टीम के लिए उतनी ही फायदेमंद होगी। लेकिन दूसरे छोर से भाऊ के ऊपर भरोसा, आशाएं, जो कि आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम की एक बड़ा छक्का भाऊ के नाम पर जो कि स्कोर कार्ड पर दर्ज, और 8 गेंदों का खेल बाकी, 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बड़ा शॉट, उड़ाई गेंद हवा में और सीमा रेखा पार, 6 रन। के लिए 7 गेंदों का खेल बाकी, 7 गेंदे 12 रन, 7 चेंडू 12 धावा। और जो योगेश कैच हुआ था भाऊ का, वो कैच ड्रॉप हुआ, कैच के बाद एक बड़ा छक्का भाऊ के बल्ले से, और भाऊ का विकेट अगर शेरला बॉयज क्रिकेट टीम वहां पर लेती थी मैच में, निश्चित रूप से उनका पगड़ा भारी होता था। रणनीति के तहत योगेश इस मैच में उतरी थी। आरबी कोरगांव लगभग 3 विकेट जाने के बाद भाऊ को मैदान में भेजा, और वो भाऊ अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाता हुआ। स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो बॉल अलग ग्राउंड मध्ये, स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो भाऊ के नाम पर 2 बड़े शॉट, 2 बड़े छक्के, एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ, और वही कैच यहां पर शेरला क्रिकेट टीम को इस प्रतियोगिता के दौरान, इस मैच के दौरान, इस मैच से थोड़ा दूर लेके जाता हुआ। रितेश यादव फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और फिर एक बार कैमरे के बिल्कुल सामने वही खिलाड़ी, 2 छक्के जिस भाऊ के नाम, वो भाऊ फिर एक बार तैयार स्ट्राइक एंड पर खेलने के लिए। 12 रन चाहिए, 7 गेंदे। इस बार तीन छक्के, कैच ड्रॉप होने के बाद योगेश 2 बड़े शॉट, और वो कैच कितना महंगा पड़ेगा शेरला बॉयज क्रिकेट टीम को, ये दर्शाता हुआ ये मैच। पण मी म्हणेन गोलंदाजानं आपलं काम पूर्ण केलं होतं। पहिल्या चेंडूवर जेव्हा षटकार लागला, दुसऱ्या चेंडूवर स्वेर चेंडू, आणि दुसऱ्या चेंडूवर त्याचा गडीपात झाला। साधा सोपा झेल त्यांना ज्या क्षेत्ररक्षकाने सोडला, त्याचा परिणाम भाऊनं जीवदानाच्या स्वरूपात तब्बल 3 षटकार, उर्वरित अजून 2 षटकार ठोकले, आणि मॅच मध्ये आपली पकड बसवली। अंतिम 6 गेंदे 6 रन, इस तरह का मैच। अब मात्र मैं कमेंट्री बॉक्स से कहूंगा, दोपहर के इस मैच में 6 गेंदे 6 रन, यानी शेरला बॉयज क्रिकेट टीम इस मैच से थोड़ी सी दूर दिखाई देती हुई। और क्या खूबसूरत, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, 3 छक्के लगाने वाला भाऊ नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और एक अनुभवी बल्लेबाज सनम जो कि स्ट्राइक एंड पर। अनिकेत देसाई शुरू के योग पर आउट होने के बाद लग रहा था कि थोड़ी बैकफुट पर गई यहाँ पर आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम, लेकिन क्या बढ़िया वापसी, क्या सुंदर बल्लेबाजी। अब 6 गेंदे 6 रन, इस तरह का ये मैच आरबी कोरगांव क्रिकेट टीम के लिए। मैं कहूंगा यहाँ से आरबी कोरगांव का पगड़ा भारी, लेकिन देखना है गेंदबाजी क्या रंग लाएगी। उल्टा गेंद खेला जरूर, टीम एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। शायद तो मांग होगी दूसरे रन के, लेकिन बिल्कुल सनम भी जानते हैं भाऊ एक अच्छे बल्लेबाज है, उनके टीम के बेहतरीन बल्लेबाज है, और उनको स्ट्राइक देना उचित समझा। एक सही सोच, एक अनुभवी बल्लेबाज सनम की, और इसी दौरान 5 गेंदे और 5 रन, इस तरह का ये मैच नजर आता हुआ।
सेमीफाइनल का खूबसूरत मैच 83 यानी बड़ा टोटल बना था योगेश इस मैच में, लेकिन दूसरे इनिंग में भी तगड़ी बल्लेबाजी। इस बार फंसाया, बढ़िया गेंद। जितनी गेंदें भाई डॉट होंगी शेरला बॉयज क्रिकेट टीम उतनी इस मैच में वापसी करेगी। अभी भी 4 गेंदें 5 रन इस तरह का मैच, और यहां से फिर एक बार वापसी करती हुई शेरला बॉयज, थोड़ी सी वापसी मैं कहूंगा, लेकिन ये मैच अभी भी मैं कहूंगा आरबी कोरगांव के पक्ष में नजर आता हुआ। मोहम्मद अभी भी फील्डिंग की सजावट करता हुआ, लेकिन भाई एक कैच ड्रॉप, उसके बाद थोड़ी सी खराब फील्डिंग, बड़े शॉट देखने को मिले। भाव स्ट्राइक एंड पर देखना है किस तरह से फिनिश होगा ये मैच। बड़ा शॉट, उड़ाई गेंद हवा में और सीमा रेखा पर 6 रन। आणि व्यावसायिक खेळाडू मुंबईचा संघ दाखल झाला होता। 3 गडी माघारी परतले आणि या नौक्याकडूनच तब्बल बेंगुर्ला संघाला विजयी करून दिलं होतं। षटकारानं चौकारांच्या आतषबाजी भावने मैदानामध्ये गेली होती।